ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵੰਡਦੇ ਰਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ बहुत ही चंगा लगा है। एंड तुसी खुशहाल रहो। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट रूसा खान और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। मैं इस वक्त करतारपुर गुरुद्वारा में मौजूद हूँ और मेरे साथ मौजूद है अमेरिका से आई हुई एक मुअज़्ज़ज़ सिख फैमिली। आज हम इनसे जानेंगे सिख मज़हब के बारे में और इसके अलावा जानेंगे आज जो करतारपुर राहदारी ओपन की गई है उस बारे में उनके क्या जज्बात हैं। जी सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। आप लोग अमेरिका से आए हैं और पूरी फैमिली आई है? हाँ जी, मेरा नाम नयनजोत कौर है, मैं कैलिफोर्निया यूएसए से आई हूँ। दिस इज़ माय फैमिली। ओके, 72 साल बाद ये राहदारी ओपन की गई है, तो आप लोगों के इस वक्त क्या जज्बात हैं? सो ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲ ਸਕਦੀ ਹਾਂ? ਓਕੇ, ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਵੇਟ ਸੀ ਕਿ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ, ਉਨੀ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਉਡੀਕ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਐਂਡ ਆਫ ਕੋਰਸ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਂਡ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ obviously ਇੰਡੀਆ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਰਾਹ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਐਂਡ ਵੀ ਆਰ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੀ ਤੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਿੱਖ ਮਜ਼ਹਬ ਜੋ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਤਿਉਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਸੋ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਜਿਵੇਂ 10 ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਖੀਰਲੇ 18 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬਿਤਾਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਉਹ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰ ਰਾਏ ਜੀ, ਗੁਰੂ हरकृष्ण जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोबिंद सिंह जी, जो ये शारीरिक रूप में आए थे और ये जोत आगे चली है। और फिर धुर से बानी जो हम कहते हैं आई है, उनकी जो बानी आई है वो सारी गुरु ग्रंथ साहिब जी विच दर्ज हैगी है, जो असी जिन्हां नूं असी मत्था टेकदे हां। 11ਵੀਂ रूप हैगी है साडे सिखां दा, असी उन्होंने मत्था टेकदे हां। ते जिथे जिवें असी उपर भी असी जा सकदे, पर उपर जिथे प्रकाश किया गया गुरु ग्रंथ साहिब जी का, असी उन्होंने मत्था टेकदे हां। सो हर गुरु साहिब जी का जब जन्म होया वो एक त्यौहार है, जब उनकी ज्योति जोत, हम वर्ड यूज़ करते हैं लेकिन काम इन रेगुलर टर्म्स इनको हम डेथ कहेंगे, जब उनसे वो रूह चलेगी, वो एक त्यौहार है क्योंकि उनकी आगे पास हुई। और हमारे गुरु अर्जन देव जी जो 5th गुरु हैं, और गुरु तेग बहादुर जी जब उन्होंने शहादत प्राप्त की, वो भी एक है क्योंकि उन्होंने सिखी के लिए पर लेकिन और धर्मों के लिए भी शहीदी कायम की है। जब गुरगद्दी हुई, तो गुरु नानक देव जी ने गुरगद्दी दी गुरु अंगद देव जी को आगे, वो भी एक त्यौहार है। हमारा सबसे बड़ा त्यौहार वैसाखी जो अनंतपुर साहिब पंजाब में होता है, वो सबसे बड़ा त्यौहार है। दिवाली, बंदी छोड़ दिवस, आई मीन हर छुट्टियाँ मिलनी चाहिए, लेकिन सो हर एक त्यौहार कैसे 20-25 त्यौहार होंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा जो आज हम मना रहे हैं वो है गुरु नानक देव जी का प्रकाश पुरब। मीनिंग जब उनकी वो इस धरती पे आए थे, सिखिज़म के जो पहले सो वो नहीं होते तो हम इधर नहीं खड़े होते। चलो जी, अच्छा अज राहदारी ओपन की गई है तो 550वां योम पैदाइश है बाबा गुरु नानक जी का। यह पैदाइश जो योम पैदाइश मनाया जाएगा वो किस दिन होंगे? सो आज असी कोरीडोर की खुशी मना रहे हैं। जो मैं पहले कहते जो एक्चुअल गुरपुरब हैगा वो हैगा 12 नवंबर ਨੂੰ। सो 3 days from now जो मनाया जाएगा बड़े जोर शोर ਨਾਲ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਸਵਾਸ ਲਿੱਤੇ ਸੀ, ਐਂਡ ਹੀ ਸਪੈਂਟ ਹਿਸ ਲਾਈਫ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, दैट इज़ वेयर ਉੱਥੇ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ, 12 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਯੋਮ ਪੈਦਾਇਸ਼ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਸ ਦਿਨ ਕਿਹੜੀਆਂ ਰਸੂਮਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸੋ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੋ ਮੈंने बोला गुरु ग्रंथ साहिब जी हैं, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1430 अंग हम बोलते हैं। सो पेजेस जिनको बोला जाता है। सो ईच द जो अंग हैं हम स्टार्ट से लेकर फिनिश तक जो हम करते हैं पूरा, उनको कहते हैं अखंड पाठ। सो वो 48 आवर्स में 48 घंटे में पूरा हो जाता है, तो वो शुरू हो जाता है 2 दिन पहले, ताकि जो हम भोग कहते हैं जो लास्ट की रीडिंग है वो जिस दिन त्यौहार है उस दिन पढ़ी जाए। सो वो एक होता है, और बाकी सब पूरा दिन लंगर होता है, कीर्तन होता है। जैसे हम सब आप एक दूसरे परिवार दोस्त हम मिले हैं,
ये नहीं कि सिर्फ सिख ही मनाएंगे, गुरु नानक देव जी ने बड़े धर्मों में किया है, इस्लाम, हिंदुज़म, और यहाँ तक उन्होंने जब अपनी यात्रा भी की है, दे वेंट टू लाइक बुद्धिज़्म के लोगों के भी मिले हैं। सो इट्स नॉट जस्ट सिखों का त्यौहार है, सब के गुरु नानक सब देव जी सब के हैं। सो दैट्स काइंड ऑफ बेसिक ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਪਰ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਸੇ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਤੋਂ, ਉੱਥੋਂ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਹੋਣਾ है। नगर कीर्तन का मतलब उसका प्रोसेशन लेके जाते हैं अपने ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਲੋਕੀ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈਗਾ, ਸਾਰੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜਜ਼ਬਾਤ ਕੀ ਨੇ? ਅੱਜ ਰਾਹਦਾਰੀ ਓਪਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਰਸੂਮਾਤ ਨੇ, ਮਜ਼ਹਬੀ ਰਸੂਮਾਤ ਨੇ ਉਹ ਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਫੀਲ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਵਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਅਵਲ ਅੱਲਾ ਨੂਰ ਪਾਇਆ ਕੁਦਰਤ ਕੇ ਸਭ ਬੰਦੇ, ਏਕ ਨੂਰ ਸੇ ਸਭ ਜਗ ਉਪਜਾ ਕੌਣ ਭਲੇ ਕੌਣ ਮੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਚਮੜੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਜ਼ਬਾਨ ਨਾਲ, ਧਰਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਹੋਂਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਿਓ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਜ ਜੋ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਵਜ਼ੀਰ ਆਜ਼ਮ ਨੇ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਧਰੋਂ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੋਰੀਡੋਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਜੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ 72 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਅਰਦਾਸਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ 'ਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਦਾਸਾਂ, ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਬੂਲ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹਾਂ ਜਦ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸਲਾਮਾਬਾਦ ਹੈ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ, ਔਰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਪਿਆਰ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ ਰੋਕ ਕੇ ਫੋਟੋਆਂ ਖਿੱਚਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਜੱਫੀਆਂ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਰ 'ਚ ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਆਵਾਮ ਨੂੰ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੁਕੂਮਤ ਨੂੰ ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ? ਜਿੱਦਾਂ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਵੰਡਦੇ ਰਹੋ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚੰਗਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਹੋ, ਪਿਆਰ ਵੰਡਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਪਾਣੇ ਸਰਬੱਤਾ ਭਲਾ। ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ थिंक देयर इज़ अ बेटर मैसेज टू एंड दिस ऑन कि लाइक नानक नाम चढ़ती कला एंड तेरे पाने सरबत्ता भला। सो हमारा भला हुआ कि हम यहाँ आए हैं, आपका भला हो कि आपने कि नॉट जस्ट स्टॉप हियर, कि आगे से भी सब आते रहे। सो इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद सबका। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਰੂਸਾ ਖਾਨ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿਓ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਡੇਲੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ।